فرمائے۔ بھائیو، کشمیر بہت جلد انشاءاللہ لا الہ الا اللہ کا کشمیر بننے والا ہے، بہت جلد بننے والا ہے۔ میں منبر رسول پہ بات کہہ رہا ہوں، میں علی وجہ البصیرہ یہ بات عرض کر رہا ہوں، بہت جلد آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کشمیر لا الہ الا اللہ کی جاگیر بنے گی، کشمیر لا الہ الا اللہ کی جاگیر بنے گی۔ میں آپ کو اپنے رب پر اعتماد کرتے ہوئے یہ بات کہتا ہوں، جب 2 فروری 2026 آئے گا، اگلا سال آئے گا، اگلا رمضان آئے گا، میرے چکدرا کے بھائیوں، مالاکنڈ کے ساتھیوں، یقین سے کہتا ہوں 1 سال بعد آپ کو کشمیر میں بھی نقشے دھارے بدلے ہوئے نظر آئیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنا مجاہدانہ، سپاہیانہ، بے باکانہ کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضل اعمالہم۔ آج آزاد کشمیر بیس کیمپ کے اندر آزاد کشمیر کے اس علاقے کے لوگوں سے میں مخاطب ہوں جو یقینی طور پر غازیوں اور شہیدوں کے وارث ہیں اور جن کے آباء کی کاری ضربوں کو دشمن ہندو سامراج اور کروڑوں خداؤں کا پجاری بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ آج کھئی گلا کا یہ علاقہ ہندوستان کے اندر بھی ایک تاریخی علاقہ بن چکا ہے۔ آپ کو اس بات پر فخر ہونا چاہیے کہ آپ شہداء کے وارث ہیں، غازیوں کے وارث ہیں، بدر والوں کے وارث ہیں، تبوک والوں کے وارث ہیں، سورہ توبہ اور سورہ انفال کا سبق دہرانے والے ہیں۔ اس عظیم مجمع کے اندر جو غیرت مندوں اور خیوروں کا مجمع ہے، جو صرف احتجاج پر یقین نہیں رکھتے، صرف ریلیوں پر یقین نہیں رکھتے، جو دشمن کے گلے کاٹنا جانتے ہیں اور موت کو موت کی جگہوں سے تلاش کرتے ہیں، اس مجمع کے اندر سب سے پہلے عاقب شہید رحمت اللہ علیہ، جو اس سے پہلے اپنے ایک عظیم بھائی کی قربانی پیش کر چکا، جس نے اپنے وصیت نامہ کے اندر یہ لکھا کہ میرے بھائی میری کلاشن کو گرنے نہیں دینا۔ یہ جو اس نے کہا میری کلاشن کو گرنے نہیں دینا، یہ تو اس کی بات نہیں ہے، یہ تو اللہ کے قرآن کی بات ہے۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً۔ اور غازی اور شہیدوں کے وارثوں، اللہ قرآن کے اندر یہ کہتے ہیں، کافر چاہتے ہیں، گائے کے پجاری چاہتے ہیں، یہود و ہنود چاہتے ہیں تم اپنے تیر و تفنگ سے، اپنے اسلحے سے بے خبر ہو جاؤ اور پھر تمہارے اوپر وہ یک بار حملہ کر کے، جیسے آج غزہ کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں، فلسطین کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بیس کیمپ کے تمام لوگ جہاد کے لیے مستعد ہو جائیں اور اللہ کا جو حکم ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ آپ کو مبارک ہو، شہید کے والد محترم، شہید کی والدہ محترمہ، ان کے بھائی لواحقین، آپ کا بیٹا
غیرت مند غیور وہ نشے کے اندر دھت ہو کر دنیا سے نہیں گیا. کیا آپ اس پر افسوس کریں؟ مجھے بڑی خوشی آئی جب عبدالحلیم صاحب نے میڈیا پر آ کر یہ بات کہی، اور اللہ کی قسم یہ ہندو بنیے کے چہرے کے اوپر ایک زوردار تماچا تھا، اور ان لوگوں کے چہرے کے اوپر بھی جو یہ کہتے تھے شاید ہاں ماں باپ کی مرضی کے خلاف بے دیا. مبارک ہو آپ کا لخت جگر کسی ایکسیڈنٹ کے اندر، ذاتی برادری کی لڑائی کے اندر نہیں، بلکہ اس غزوے کے اندر شہید ہوا جس غزوے کے اندر صحابہ تڑپتے تھے، جس غزوے کے لیے کاش کہ ہماری زندگی میں غزوہ ہند ہو، ہم افضل ترین شہداء بن جائیں اور واپس پلٹیں تو جہنم سے آزاد مجاہد بن کر لوٹیں. اصابتان من امتی احرزهم اللہ من النار، اصابت تغزو الہند و اصابت تکون مع عیسی ابن مریم علیہ السلام. اللہ کی قسم یہ بہت بڑا اعزاز ہے. دوسری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں، بہت سارے لوگ ہمارے سامنے یہ بات کرتے ہیں، کہتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، میں کہوں گا بکواسات کرتے ہیں. شہداء نے کیا دیا، جہاد نے کیا دیا، مجاہدین نے کیا دیا. میں سرسری بات کر کے تھوڑی سی اجازت چاہوں گا. آج 1446 جا رہا ہے، اس کے آغاز کے اندر جہاد کا اس خطے میں بر صغیر میں آغاز ہوا، جس کے نتیجے میں اللہ نے روس کا بیڑا غرق کیا، درجنوں ریاستیں آزاد ہوئیں. اس کے بعد امریکہ نیٹو آئے، اللہ نے ان کا بیڑا غرق کیا. جہاد، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ غالب آیا. آج چھوٹا سا خطہ آپ کے آزاد کشمیر کے ضلع میرپور جتنا اور بھائیو جس کی ہاں شرقن غربن 22.5 کلومیٹر ہے، شنوبن جنابن شمالن اور جنوبن اس کی 40 کلومیٹر ہے. لیکن آج انہوں نے اسرائیل کو، بچھڑے کے پجاری کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا. آزاد کشمیر کے لوگوں، اللہ کی قسم اگر ہم بھی متحد ہو جائیں چھوڑ دیں یہ فرقہ واریت کے بت پوجنے، مسلک کے بت پوجنے، سیاسی پارٹیوں کے بت پوجنے، اللہ کی قسم یہ وہ چیزیں ہیں. فرقہ واریت دشمن کا ایک ہتھیار ہے، تعصب دشمن کا ہتھیار ہے. انشاءاللہ ہم نے ان سب بتوں کو توڑ کر جہاد پر انشاءاللہ متحد ہونا ہوں گے. انشاءاللہ جہاد کے ذریعے آج اللہ تعالیٰ بڑی خوشخبریاں دے رہا ہے. بنگلہ دیش کے اندر ہندو بنیے کے مفادات دفن ہو گئے. شام کے پر آج مجاہدین کی حکومت ہے. اور مقبوضہ کشمیر کی آخری بات بتا کر کیا دیا جہاد نے، کیا دیا مجاہدین نے. اللہ کی قسم جب ہندوستان نے، گائے کے پجاری نے مقبوضہ کشمیر کے اندر 35 سے 370 کو ختم کیا، آپ مجھے بتائیے کیوں ختم کیا تھا، کس لیے ختم کیا تھا؟ ڈیموگرافک چینج کے لیے، مسلم شناخت کو مٹانے کے لیے، مسلم اکثریت کو اقلیت کے اندر بدلنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا. اپنے ٹینکوں کے ذریعے، توپوں کے ذریعے، میزائلوں کے ذریعے، ہیلی کاپٹروں کے ذریعے، ڈرون کے ذریعے، اللہ کی قسم 10 لاکھ فوج کے ذریعے بہت زور لگایا کہ سری نگر میں جو غازیوں شہیدوں کا علاقہ ہے، پلوامہ، پنچ راجوری کے اندر رام رام کہنے والوں کو آباد کروں گا، ڈیموگرافک چینج لاؤں گا. ذرا اس بات پر غور کریں. اس نے کیا اس لیے تھا، اور 52 لاکھ ڈومیسائل جاری کیے. 52 لاکھ ڈومیسائل کن کو جاری کیے؟ یہ باتیں ہمارے علم میں نہیں ہیں، ان پر ہم غور نہیں کرتے. 52 لاکھ ڈومیسائل ہاتھ کے اندر قانونی پرچی دی مودی نے کہ جا کر تم نے سری نگر میں آباد ہونا ہے، رام رام کی آواز کو بلند کرنا ہے. مجاہدین کشمیر نے، عاقب شہید رحمت اللہ علیہ نے، عبدالوہاب شہید نے، ضیاء مصطفیٰ نے اور صحابہ اور انبیاء کے وارثوں نے اس چیلنج کو قبول کیا اور کہا مودی بند عدالت کے اندر تو نے یہ کیا، کاغذ تیرا تھا، جج تیرا تھا، میدان مجاہد کا ہے، ذرا کر کے دیکھ. انشاءاللہ گولیوں کی بچھاڑ سے ہم تمہاری گردنوں کو بھی کاٹیں گے اور شہداء کی قربانیوں کی لاج رکھیں گے. 5واں سال ہے، جاؤ تحقیق کر لو جا کر. اور جی کیا کشمیر میں اللہ نے کیا دیا، شہداء نے کیا دیا، جہاد نے کیا دیا، ہم غور نہیں کرتے، جذبات کے اندر آ کر صرف باتیں کرتے ہیں. 5واں سال ہے، اللہ کی قسم نہ ایک کالونی بنا سکے، نہ آباد کر سکے، بلکہ مودی کو جا کر کہا
کشمیر میں ہماری جانوں کو خطرہ ہے، جب تک یہ خطرہ ختم نہیں ہوتا ہم وہاں آباد ہونے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں بھائی؟ کس سے خطرہ ہے؟ تسبیحوں سے خطرہ ہے، لوٹوں سے خطرہ ہے، مسلوں سے خطرہ ہے۔ بیچ کر تلواریں خرید لیے مسلح تم نے، بیچ کر تلواریں خرید لیے مسلح تم نے، میں روتی نہیں اور تم دعا کرتے رہے۔ اللہ کی قسم، آخری اور پہلا سب سے حل مسئلہ کشمیر ہو یا مسئلہ فلسطین، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہادی تلوار ہے۔ غزوہ بدر کا تاریخ رقم کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صرف باتوں نہیں، یہ بیک نہیں، آزادی ہے۔ مانگے سے بلا ملتی ہے کبھی، دل جوش میں لا فریاد نہ کر، تاثیر دکھا تقریر نہ کر۔ ایک دو نعرے آپ نے بھرپور جواب دینا انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ شہدائے کشمیر سے رشتہ کیا؟ شہدائے فلسطین سے رشتہ کیا؟ غزہ والوں سے رشتہ کیا؟ انڈیا کا جو یار ہے، اسرائیل کا جو یار ہے۔ ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ سب سے پہلے تو میں شہداء کے ورثاء کو اور اہل علاقہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے وادی کشمیر میں اور تحریک آزادی کشمیر میں اپنا ایک اور جگر پیش کیا۔ انشاءاللہ ہمیں مایوسی نہیں ہے، نہ شہداء کے ورثاء مایوس ہوں، نہ عام لوگ مایوس ہوں، اور جو باتیں پھیلائی جاتی ہیں انشاءاللہ کوئی بھی کھڑا نہ ہو، کوئی بھی کھڑا نہ ہو، کوئی بھی کھڑا نہ ہو۔ میں شہید کا وارث ہوں، میرا بھائی شہید، میرا بیٹا شہید، انشاءاللہ کوئی نہ آئے، میں ان شہداء کے ورثاء کو اکٹھا کر کے خود کھڑا ہوں اور انشاءاللہ کھڑا رہوں گا، اس وقت تک کھڑا رہوں گا میری لاش گرتی ہے گر جائے اور جو گولی لگتی ہے لگ جائے۔ انشاءاللہ وہ نفیس، وہ مبارک نفوس قدسیہ جو ہم نے مقبوضہ کشمیر میں پیش کیے، ان کے پیچھے جانے کے لیے انشاءاللہ آپ بھی سارے تیار، ہم بھی سارے تیار، اور انشاءاللہ تیار رہیں گے، تیار انشاءاللہ۔ ایک بات ذہن بنا لیں، عقیدہ بنا لیں، شروع سے دو چیزیں ساتھ ساتھ چلی ہیں۔ جب سے کلمہ آیا، کلمے کی دعوت بھی چلی ہے اور کفر بھی ساتھ ساتھ چلا ہے، اور ایک نیکی کی سوچ اور ایک برائی والی سوچ، یہ دونوں ساتھ ساتھ چلی ہیں۔ لیکن خدا نے، میرے رب تعالیٰ نے کلمے کو پڑھنے والے، کلمے کو ماننے والے، اس کو پھیلانے والے، اس کو اونچا کرنے والے، اس کے لیے جان دینے والوں کو ہمیشہ سرخرو کیا ہے، کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ کلمے والے سرخرو ہوتے رہیں گے۔ عاقب بھی سرخرو ہو گیا، عبد الوہاب بھی سرخرو ہو گیا، میرا حنظلہ بھی سرخرو ہو گیا۔ ان راستوں پہ چلتے ہوئے ہم بھی انشاءاللہ سرخرو ہو جائیں گے۔ سپاہی باطل کی تباہی، اللہ کے سپاہی باطل کی تباہی۔ بات سنیں، مکہ بنائیں، یہ والا مکہ انڈیا کو نظر آئے گا کل۔ مکہ بنائیں، یہ ہمارے ساتھی نعرہ لگائیں گے۔ آپ کا یہ مکہ مودی دیکھے گا، اس کو پتہ چلے گا کہ سارے ایک جیسے نہیں ہیں، کچھ خالص بھی ہیں۔ زور سے بس کر۔ آخری بات، جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں جہاد کا تذکرہ فرمایا، جو جہاد کو برا بھلا کہے گا وہ کس کو برا بھلا کہتا ہے؟ اللہ کو کہتا ہے نا بھائی۔ جو نماز کو کہتا ہے وہ رب تعالیٰ کو گالیاں دیتا ہے۔ جو حج کو برا بھلا کہتا ہے، باقی احکامات کو برا بھلا کہتا ہے، وہ تو اللہ کو گالیاں دیتا ہے۔ آؤ میدان میں اپنا ایمان واضح کرو، اپنا عقیدہ واضح کرو، سامنے آؤ،
मैदान में आओ, चुप के बात न किया करो, चुप के बातें न किया करो। हम सामने के कायल है, हमेशा सामने से जंग की है, सामने लड़ने के कायल है। पसे पर्दा रह के हम वार नहीं करते। आप भी सामने आओ, हमें बताओ आपका ईमान क्या है, अकीदा क्या है। हम तो इंशाअल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह वाले हैं, ला इलाहा कलिमातुल्लाह वाले हैं, और इसके लिए हमेशा इंशाअल्लाह जाने लुटाते रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नमल मोमिनून इख्वा। बुताने रंग खून तोड़कर एक मिल्लत में गुम हो जाओ। बुताने रंग खून तोड़कर एक मिल्लत में गुम हो जा। न तूरानी रहे बाकी, न ईरानी न अफगानी। न तूरानी रहे बाकी, न ईरानी न अफगानी। मेरे पुनश के गयूर अवाम, जरा आप अपनी तारीख को पढ़ लें। पढ़ी तो होगी, दोबारा पढ़ लें। आप उन बुजुर्गों की औलाद हैं जिन्होंने हिंदू पलीत डोगरा को यहां से जहाद बिस्सैफ के जरिए से बाहर कर दिया, निकाला। और उस बहादुरी की वजह से, आपके उस जहाद बिस्सैफ की वजह से इंडिया आगे नहीं आया। मैं वसूख से कह रहा हूं, और तारीख इसकी गवाह है। अगर आपने उस वक्त मुजाहिदन किरदार अदा न किया होता, अगर आप मुजाहिदीन के दोष बदोश न चले होते, आज यहाँ हिंदू पलीद की फौज होती, आज हिंदुस्तान का कब्जा होता। हिंदुस्तान का कब्जा क्या होता है? वो हमने भुगता है, वो हम भुगत रहे हैं। उसके एक मिसाल मैं पेश कर रहा हूं। आप शायद ये समझ रहे होंगे कि हिंदुस्तान का कब्जा हुआ तो क्या हुआ, ये लोग आराम के साथ थे, ये राहत के साथ थे, ये सुकून के साथ जिंदगी गुजार रहे थे। हरगिज नहीं, आपको मिसकैलकुलेशन है। हम मकबूजा कश्मीर के लोग, मैं एक मिसाल पेश करता हूं। जिस गांव में मैं रहता हूं, जिस गांव से मेरा ताल्लुक है, 500 घर मुसलमानों के थे और 20 घर सिर्फ हिंदुओं के थे। लेकिन हमें पुलिस के जरिए से ऑर्डर किया जाता था कि आपने सरे आम गाय को नहीं ज़बह करना। वो यार क्यों ज़बह नहीं करेंगे? ये हलाल तय्यब है, अल्लाह का हुक्म है, हलाल रिज़्क खाओ, हम ज़बह क्यों नहीं करेंगे? और यार ये हिंदू जो है ये रिपोर्ट देते हैं दिल्ली तक, और दिल्ली से फिर हमें बहुत कुछ सुनना पड़ता है, और हमारी नौकरी जो है वो खतरे में पड़ जाती है। ये होता है हिंदू का कब्जा। 500 घर मुसलमान, 20 घर हिंदू, लेकिन गाय आप ज़बह नहीं कर सकते क्योंकि ये इनकी माता है। ये अलग बात है कि हम गाय ज़बह करते थे, डंके की चोट पर करते थे, ये अलग बात है। लेकिन ऑर्डर्स जो थे, जो हुक्मनामा था, वो ये था कि आप गाय ज़बह नहीं कर सकते। हमें हर मौके पर, हर लम्हे पर, हर कदम पर जवाबदेही का सामना होता था। ये इस मोमेंट से कबल जब ये तहरीक शुरू हुई, जब जिहादी कश्मीर शुरू हुआ, इसके पस मंजर में ये अवामिल मौजूद थे, और ये अवैध शुरू नहीं हुई। कश्मीर के लोग, मकबूजा कश्मीर के लोग अनपढ़ नहीं। अगर किसी के जहन में ये है अनपढ़ लोग थे, बेकार लोग थे, बेरोजगार लोग थे, वैसे शुरू कर दी तहरीक, उसका नतीजा आज ये है कि नौजुबिल्लाह खाकमदहा शिकस्त खुर्दा है। हरगिज नहीं। वहां के एजुकेशन को देखें, वहां का एजुकेशन लेवल सबसे आला है। श्रीनगर की कश्मीर यूनिवर्सिटी भारत की यूनिवर्सिटियों में टॉप कर रही है, या टॉप 10 पर है।
हम सब लिखे पढ़े भाई थे, लिखे पढ़े नौजवान थे, लिखे पढ़े दोस्त थे, लेकिन हिंदू के मकर को, हिंदुस्तान के जबर को और हिंदुस्तान के कुफ्र को हमने कबूल नहीं किया। नौकरियां छोड़ दी, सारा कुछ छोड़ दिया, अपना घर छोड़ दिया, जहाद बिसैफ के मैदान में उतरे। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, पुलिस के गयूर अवाम, यह आपकी खुशकिस्मती है कि आपने डोगरा के खिलाफ लड़ा, उसकी वजह से उसने हिंदुस्तान पर रोक डाला, हिंदुस्तान की फौजें इस सरजमीन पर नहीं आ सकी। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, आपने 47 में भी जहाद का साथ दिया और जहाद बिसैफ को अमली मैदान में आपने अमलन दिखाया। आपके बच्चे भी अल्हम्दुलिल्लाह, जब हमने ये तहरीक शुरू की, जब जहाद कश्मीर शुरू हुआ, आपके बच्चों ने एक के बाद दीगरे अपना वही किरदार, अपने आबा अजदाद का किरदार अपनाया। हजीरा का नौजवान या कोटड़ी का नौजवान, मुझे इसमें शक है, कुपवारा में एक मुजाहिदीन की जमात, एक मुजाहिदीन का एक टोली, चंद मुजाहिदीन भारतीय फौज के नरगे में आए। जगरपोरा उस जगह का नाम है। 2 दिन तक मुकाबला होता रहा, उसमें मुकामी मुजाहिदीन भी थे और मेहमान मुजाहिदीन भी थे। 2 दिन तक मारका रहा, शहीद हुए मुजाहिदीन, उन्होंने काफिर फौज को भी काफी नुकसान पहुंचाया। तीसरे दिन तक एक नौजवान लड़ता रहा, लड़ता रहा, लड़ता रहा, और जब तीसरे दिन की शाम को वो शहीद हुआ तो फौजी कर्नल सामने आया। उसने वहां दुकान से एक तराजू लाया और फौजियों को कहा, हम इसके गवाह हैं जो मैं वाक़ा बयान कर रहा हूं। आपके अबना, आपके बेटे, आपके भाई इस तरह भी वहां आज लड़े। 47 में भी आप काफिरों के खिलाफ लड़े और फिर इस तहरीक में भी आपने अपना हिस्सा अदा किया या अदा कर रहे हैं। तराजू लाया गया और फौजियों को करने ने कहा, इसका सीना चीर दे, मुझे इसका दिल दिखाओ यार। ये तो 18-19 साल का नौजवान है, लेकिन 3 दिन तक हमारा मुकाबला करता रहा। मैं वल्लाह कह रहा हूं, सुम्मा वल्लाह कहकर कह रहा हूं, और उसने अपने फौजियों के जरिए से, कोटलिया हजीरा का नौजवान था, उसका सीना चीरा और उसका दिल निकाला, तराजू में तोला और फिर कहा, 18 साल 19 साल के बच्चे, मुझे ये आज इल्म हुआ आपके दिल में, आपके सीने में शेर का दिल है। और आपने 3 दिन तक हमारे सैकड़ों फौजियों को ललकारा और उन पर यलगार की। मेरे कहने का मकसद यह है, पुलिस के लोगों, कल भी आप बहादुर थे, आज भी बहादुर हैं, लेकिन आपने अपनी तारीख को आगे भी बढ़ाना है और आपने उस वक्त तक हमारे साथ रहना है, मकबूजा कश्मीर के भाइयों के साथ रहना है, जब तक न अल्लाह ताला हमें फतह मुबीन से नवाजता है। मेरे पुलिस के लोगों, याद रखो, याद रखो, याद रखो, शयातीन अल इंस वल जिन मौजूद हैं। वो आपको डिट्रैक्ट करना चाहेंगे, वो आपको मुख्तलिफ बोलियां बताना चाहेंगे, मुख्तलिफ बोलियों से आपको जहाद बिसैफ से दूर रखना चाहेंगे, इस तारीख से दूर रखना चाहेंगे। लेकिन अल्लाह ताला का हुक्म है, इन्नमल मोमिनून इख्वा, मोमिनीन जो हैं, जो साहिबान ईमान हैं, भाई भाई हैं। लिहाजा भाई, एक भाई तड़प रहा है, तरस रहा है, जख्म खुर्दा है, जुल्म सह रहा है, जुल्म में पिस रहा है, दूसरे भाई को आराम और सुकून हरगिज नहीं मिलेगा। ये फितरी अमर है, फितरी अमर है। लिहाजा उस पेचोताब में जो आपके भाई वहां हैं, उस सख्ती में जो आपके भाई वहां हैं, उनका दर्द, उनका करब अपने दिल में महसूस करें और आपने खड़ा रहना है। आपने उस तहरीक को हक मानना है, हक कहना है, ये कहना है कि ये लोग
جو लड़ रहे हैं इंडिया के खिलाफ, कोई मराठी मामला नहीं, कोई मफादाती मामला नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ दो कौमी नजरिया के ताबेदार हैं और ये गाय के पुजारी के हरगिज उसके तसल्लुत को कबूल करने वाले नहीं है। आप मकबूजा कश्मीर के लोगों को यहाँ से हमेशा बेहतर पैगाम दिया करें। आज तारीख दबी हुई है, मुझसे ज्यादा आप जानते हैं, लेकिन न घबराएं, तहरीकों में उतार चढ़ाव आते हैं, न घबराएं, तहरीकों में नशीब फराज आते हैं, मगर जो तहरीक हक पर कायम हो, जिस तहरीक ने हजारों शहदा ने अपने मुकद्दस लहू से सेंचा हो, वो तहरीक कभी नाकाम नहीं होती है। शहीद आकिफ जिसका फोटो वहां हम देख रहे हैं, जिसकी तस्वीर हम देख रहे हैं, अल्लाह ताला फरमाता है वला तकुलू लिमन युक्तल फी सबिलिल्लाह अमवाता, इनको मर्दा न समझे, ये तो जिंदा है, ये देख रहा है। मुर्दा वो है जिसका ज़मीर मुर्दा हो चुका है, मुर्दा वो है जो कहता है कि यार इससे हिंदुस्तान ही बेहतर है। अस्तगफिरुल्लाह, हमसे पूछ लें, हमारी माओं से पूछ लें, हमारी बेटियों से पूछ लें, हमारी बहनों से पूछ लें, हिंदू कैसा है और मुसलमान के लिए कैसा है। लिहाजा अपनी तारीख को याद रखें, अपना बुलाया हुआ सबक उसको दोबारा याद रखें, उसको सामने लाएं और तारीख आजादी का साथ दें। ये बेटा, ये जो जिंदा है, आपको देख रहा है, आपकी वफा को देखेगा, क्या आप इसके लहू से वफा करते हैं कि नहीं। आकिफ और बाकी शहदा जो मौजूद हैं, आपको ये तस्वीर नजर आ रही है, ये मुझे तो बोलती हुई तस्वीरें नजर आ रही हैं। ये तो बोलते हैं, ये कहते हैं लहू हमारा बुला न देना, हमारा खून रायगा नहीं होना चाहिए। ग्रेजुअली आप कर सकते हैं, अगर आप में हिम्मत है बंदूक उठा के वहां चले जाए, अगर हिम्मत नहीं है लेकिन दोष बदोश हमारे साथ रहे, हमें हौसला दें, मकबूजा कश्मीर के भाइयों को हौसला दें, वो काफी है इंडिया के लिए। जहां पाकिस्तान का एक नौजवान उठ के खून बहा रहा है मुसलमान भाइयों के लिए, मकबूजा कश्मीर के मुसलमान भाइयों के लिए, वहां इस धरती आजाद कश्मीर के नौजवान भी अपना लहू बहाते हैं और तारीख रकम करते हैं कि इन्नमल मोमिनून इख्वा, मुसलमान बल्कि अहले ईमान भाई भाई हैं। लिहाजा एक भाई आराम में है, दूसरा भाई सख्ती में है, आराम वाला भाई उसका भी ख्याल रखें। ये तो उस दीन की देन है जिससे हम वाबस्ता है, ये तो उस मिल्लत की देन है जिससे हम वाबस्ता है। कहाँ फलस्तीनी मुसलमान और कहाँ आजाद कश्मीर का मुसलमान, कहाँ फलस्तीनी मुसलमान, कहाँ पिंडी का मुसलमान। लेकिन ये जो भाईचारा है, अखुवत इस्लामी है, वो दर्द हमारे सीने में मौजूद है। इसी उखवत इस्लामी को जिंदा करने की जरूरत है। बुताने रंग खून तोड़कर, इकबाल ने कहा, बुताने रंग खून तोड़कर एक मिल्लत में गुम हो जा, न तूरानी रहे बाकी, न ईरानी न अफगानी। हमारी कोई शनाख्त नहीं है, इस्लाम हमारी शनाख्त है। हमारा अल्लाह एक है, हमारा नबी एक है, हमारा कुरान एक है, हमारा दीन एक है। हम आपस में भाई भाई हैं, हम आपस में एक दूसरे के हमदर्द हैं, हम आपस में एक दूसरे के गमखार हैं। और इसी चीज को, इसी नुक्ते नजर को, इसी नजरिए को आपने हमेशा कायम रखना है, कायम दायम रखना है और इसी की तरवीज करनी है कि हम मुसलमान हैं और एक दूसरे के भाई भाई हैं और हम कलमा गो हैं। जहां भी कलमा गो सताया जा रहा है, जुल्म में पिस रहा है, हमारा कलीजा इसी कलमा तैयबा की बुनियाद पर फट के सामने आता है, हमारा कलीजा फट जाता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस तहरीक आज़ादी के साथ निभाने की तौफीक नसीब करे। अल्लाह ताला इन शहदाई किराम की शहादत को कबूल फरमाए और
इनके मुक़द्दस लहू के तुफैल, अल्लाह ताला हमें हिंदू पलीद से नजात दे, उसके शर से नजात दे, उसके जबर और उसके जाबराना कब्जे से अल्लाह ताला मकबूजा कश्मीर को आज़ाद करे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबतुल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व बाद। मैं वरसाए शुहदा और शुहदा के ख़ानदान और अक़ब शहीद रहमहुल्लाह के वालिदैन को खराज अकीदत पेश करता हूँ कि अल्लाह ने उनके बेटे को मकबूजा कश्मीर में अपनी जान अल्लाह की राह में कुर्बान करने का वक्त दिया, और आज आकिब शहीद रहमहुल्लाह के पीछे हजारों सैकड़ों शुहदा अल्हम्दुलिल्लाह खड़े हैं। और फिर मैं आपको बताऊं कि इस 28 रमजान को टीटरी नोट में जो एक वाकया पेश हुआ है कि हमारी पाक फौज पे फायर हुआ है, हमारे कुछ लोग शहीद हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बॉर्डर के ऊपर पाक फौज पे फायर और मुजाहिदीन का आना जाना इंशाअल्लाह इस तरह होगा कि जिस तरह इंशाअल्लाह हमने ये तहरीक शुरू की थी ये 95 में और 2001 तक जिस तरह हमने लाइनें लगाई थी, इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम आपसे वादा करते हैं कि इंशाअल्लाह मुजाहिदीन की ऐसी लाइनें लगाएंगे कि मोदी को अपनी नानी याद आ जाएगी। और फिर मैं आपको बताऊं, ये जयशंकर ये हिंदू की बड़ी तंजीमें और ये हिंदू के वावेले हिंदुस्तान के अंदर मस्जिदों का शहीद होना, अल्लाह की कसम ये वरसाए शुहदा, ये मुजाहिदीन, ये सारे इंडिया में सारे हिंदुस्तान में ऐसे मुजाहिदीन के मरकज कायम करेंगे, ऐसे काफिले तैयार करेंगे, ये मस्जिदें ये मदरसे ये सारे हम तमीर करेंगे और इंशाअल्लाह मोदी की नस्ल दर नस्ल ऐसा सबक सिखाएंगे जो आज वो सुल्तान टीपू को याद करके वावेला करते हैं, बाबर को याद करके वावेला करते हैं। इंशाअल्लाह आप हमारे साथ हैं, मुजाहिदीन आपके साथ हैं और सारे मुसलमान सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ हैं। आज भी खड़े हैं, कल भी खड़े हैं। आज एक आकिब शहीद ने जान दी है, इंशाअल्लाह इसके पीछे हम हजारों सैकड़ों शहदा खड़े करेंगे, मुजाहिद खड़ेंगे। आपसे गुजारिश है आप इसकी तैयारी के लिए आप अपना वक़्त दें, आप खड़े हों। ये छोटे मोटे जो मसले मसाइल हैं इंशाअल्लाह इनको अल्लाह दूर करेगा और हमने जो मुकाबला करना है वो सिर्फ मोदी की जमात से करना है, इसको नेस्तो नाबूद करना है। और जब हम इसको नेस्तो नाबूद करेंगे, नेतन्याहू भी जो है वो जहां से आया है वहां से वापस चला जाएगा। इन्नल हम्दुलिल्लाह क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल लतजिदन्ना अशद्दन्नासि अदावतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूद वल्लज़ीना अशरकू। काबिल सद एहतराम, बगैर किसी तमहीदी लफाजी के इख्तिसार के साथ दो बातें अर्ज करना मकसूद हैं। मैं अव्वलन आकिब शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैहि को दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। खुश नसीब हैं उसके वालिदैन, खुश नसीब है वो खानदान, खुश नसीब है वो बहन भाई कि जिनके दरमियान आकिफ जैसे उम्मत के नफूस कुदसिया परवान चढ़ते हैं, अपने नजरियात बनाते हैं,
پھر امت کے عالمی دفاع کے لیے میدانوں میں اترتے ہیں اور اپنے سے کئی ہزار گنا بڑی طاقتوں سے ٹکرا کر انہیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ اگر تمہیں اپنے اسلحے پہ بھروسہ ہے، اپنی طاقت اور حکومتوں پہ گھمنڈ ہے، تو یاد رکھو ہمیں اپنے رب پہ یقین ہے۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ، ہم نے قرآن میں پڑھ رکھا ہوا ہے اور اس کے نتیجے میں ہمارا یقین اتنا پختہ ہے کہ ہم اسی جو میسر ہے اس کو لے کے میدانوں میں نکلتے ہیں۔ پھر تمہیں نظر آتا ہے کہ ایک ایک مجاہد تمہیں 20 دنوں تک ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ تک بگاتا ہوا نظر آتا ہے اور پورا ہندوستان چیختا ہوا نظر آتا ہے۔ دنیا والوں، تم اپنے نظریات بناتے ہو، دنیا سے تم لیتے ہو، یورپ سے تمہیں کوئی چیز اپنے نظریات کے لیے چاہیے ہوتی ہے تو راہبری یورپ کے گندے میڈیا سے آتی ہے۔ میرے مجاہد کا نظریہ قرآن سے بنتا ہے، میرے مجاہد کا نظریہ اللہ کے رسول سے بنتا ہے۔ رب العالمین نے قرآن میں بتا دیا تھا کہ دنیا میں 2 قومیں وہ ہیں جو تمہاری سب سے بڑی دشمن ہوگی۔ ایک قوم یہود ہے جس کا ستم شرق و غرب دیکھ رہا ہے، جس کے ستم کے سامنے معصوم کلیاں ہیں، معصوم بچے ہیں، ہسپتال ہیں، معصوم کلیوں کے مسکراتے چہرے بموں سے اڑائے جا رہے ہیں۔ دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہود اس زمانے سے لے کر آج تک اس کے ستم میں کوئی فرق نہیں آتا۔ دوسرا مشرک ہے جو ہندوستان میں ہے، اگر کسی کو یاد ہو وہ 2002 کو اٹھائے، اس وقت کے مودی کو دیکھے۔ گجرات کے قصائی نے احمد آباد میں اور گجرات میں اسی طرح کا غزہ سجایا تھا، اس کو اس وقت ٹانڈا اخنور پہ انہی مجاہدین نے سبق سکھایا تھا۔ انہی مجاہدین نے اس کو سبق سکھا کر اس کے ایک جرنل کو موت کے گھاٹ اتار کر یہ بتایا تھا کہ اگر تم گجرات اور احمد آباد سجاؤ گے، تم کسی غزہ کے سجانے کی بات کرو گے تو ہم تمہیں دنیا میں یوں ہی ذلیل کریں گے۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہود وہی ہیں، بالکل ویسے ہیں جیسے قرآن نے بیان کیا۔ کمزوری ہمارے اندر آئی ہے کہ ہم مسلمان ویسے نہ بنے جیسے اللہ کے قرآن نے ہمیں بننے کا دکھایا تھا۔ جو اللہ کے قرآن نے جیسا بننے کا دکھایا تھا، عاقب شہید رحمت اللہ تعالی علیہ ویسے ہی بن کے رب کی جنتوں کے مہمان ہو گئے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت اس کی شہادت کو قبول فرمائے۔ مبارکباد دیتا ہوں اس کے خاندان کو کہ جن کے درمیان عاقب شہید جیسے